أزول في اللون مازال نتكمل مسلايت يا 14 نوفمبر. تعاد غسيها أديلين فوفراحن تيمونن تنتموت نيا قبليا. سيوس ثما الماكان هذا. أديلين مازال تقف مسلايا ما دي تمور ثما دي زوجة ذيك كل من قال لك كرونيكور لي فارانيين لي فرنسي لي ماروكان لي جيبسيان. ياك كي كيتمسلاين فلاس ديال الانجليزي الثموت لا دياسبورا النار قبيله دما لا نتمسلاين فلاس. داني اوغا عرف من الجزائر ثاني توقف فلاس تولي غوسنا كي تصل لي كرونيكور كي لنا هذا القبايل. تمسلاين دا في مسال تكير داغني السكير النووي مسلايا فوت توافغا. يوت مطوط نتسيرتيت يتوسنن لويزا حنون يروح لنا يوت نتيلي زغير. نبير بير تلفزيون عندها تروح المند نواش تكير يوكني غتسادي كي جيزنان فنش تكير. ذا شي كاد نصلض انك نفكيا كي ايجي ثوغم ثانومي غاز ما سنوردين رامير امر ناس نتوكدوث دي موريال وما ينير ازوف لك نوردين. أزلت لك رشيد أزولي مسفلي دنتي كيسان كان دمالا. نوردين سقسيو كان مزوغ سريد زاوي فنا دينير. ذا شو تامورلينيك في وفرايكين مسا لويزا حنو نقلان تسلوات نو كافا خدامن. يروحنا تيليزرين بير تلفزيون. اد مسلاي المند بير حكي يوث نتاما نتيمون نتموت قباليا ثما الماكان بعض. اشو تامورلينيك كان ردي. فالما خرج دا فوس تقسيك نك وخبرك دار فوس تقسيك بارابور ماستر لويزا حانون السقسي بار تي في دابور. ما تقدر تموت دي سكواس ناقي ثورا والسوالي غارة ينضبر الماكنة وكل مومو إذا قلنا المومو سورانيست دي تيلي زرياكي أزرنتن يمكن غزرة فشو تدير عرضن دويزا حانون عرضن داكويا وإذا قلنا مجال افريل داك تيموننت اشو ثلاث مسالت واش نستعرض راه كان هو سي ان بروبليم ايتيك خاطر ديال الدومين اوديوفيزيال وزات بيان بلاصي رشيد بارابور سا نكشف كا ما صوت سين سنة تمناضين هضرت ميارات كيثمغلي نكشف كا ما تبغيض ادفر نظن وكسان الحق والنسالة الى دار الدسي دونك كيني بور موا il a un problème éthique دي بار تي في ايمازن ايمونانن نا ويدي قلنا لوتونوميست نا زانديبوندونتيست وهني صار نرى دونك جو لور بوز لا كيستيون يما سالي بوكريف بوخلاف بلوتو يصرفض مسالي بوخلاف نا بار تي في باسكو سي اون ديسيجن دو ديريكسيون ماشي كان جورناليست تاعي ام كرمي ويدي واحد يهضر في ثيمونن نا في ثيمانيت تموت القبايل وتسينا دين الجوانون ما سام دي براسيون دو ريجيم الجيريان نبغى تنزل عرفت نزار اما راه هذاك النحود نكون نبغى نزار بوكوا vous isolez cette mouvance politique. تسنة تتمثل ذاك لا فان دي زاني 90 دي زاني 2000 تمورت القبايل يدي سلكن تمورت يدي سلكن بار في سي الموت المود دوردر يدي فانو ساني لا كنت تودرين تمورت القبايل ماشي ويزا حالو تدي سلكن تودرين تمورت القبايل يسيفدن سلجيفيس تخرطيس ايوا كان سيدير ساكي بار تي في نكشوكا تجميل تاكي إلا قد ستري ثمورة القبايل قصر ثمورة القبايل ما دينا ثمورة القبايل لا ديك سي مونانا ويلي قلنا ناس كي دي مونانا جو سوي سيور سارتاف كانت تدري مثنس إوا كان سيدير بار تيلي ولكن كي لا تستقسي تيلي زرياكي أمشار ميتاز تاكي ديوث ما نهضر دا فاش ودنا وزا حانون دونك ثم زواروث سرياس لانترفونسيونيس بارابور au projet plutôt la déclaration unilatérale d'indépendance de la Kabylie. C'est شو درنا والسيارة فاين ça m'intéresse pas. Mais c'est intégralement des choses par rapport à Weinstein. Donc ça nous vous avez مسارة مسارة خودنا عم كرمي ودهفيرا aucunement sur le fond du projet. Rien. Il n'y a absolument rien du tout sur le fond du projet. Donc, on donne des généralités et des insultes. C'est ce qui m'a c'est ce qui m'a irrité surtout. أتفكر يفرويا خاطر إمذا الناس ظن بلي
j'ai aucun problème avec ça, je n'avais aucun problème avec ça. Et puis, وصغار des intentions باش تدخل معايا ندير نكون نساوي ثلويث توجور اللي نقال ما تفكاي في البوشو ديالنا باش تزرم اي مدن تزرم يمسبلي ذا شو اذا نتوصي بارابور au mouvement indépendantiste. Donc, c'est un groupe de gens pris en otage en Europe et ailleurs. Financés par l'Union européenne, les sionistes sans donner aucune preuve. Donc, c'est une déclaration d'une présidente d'un parti politique, député plusieurs fois, candidat aux élections présidentielles, elle a dit publiquement sur des choses aux Zariala. Je suis certain que Mme Louisa Hanoun n'a aucune preuve sur ces déclarations. Et je la défie à les mettre publiquement. أستدار بوبليكمون ذا شو تثبت السبب اللي المسلمة كنا يمونا de façon générale سان تدريمث تاكلس تدريمث les sionistes avec l'Union européenne, qui est une institution de la plus grande démocratie au monde. C'est plusieurs nations qui ont l'Union européenne. Donc, je l'invite à donner des preuves. La deuxième chose, j'invite l'Union européenne à rester en justice pour déclaration mensongère. Donc, si je suis rassuré, la Kabylie n'a rien à voir avec ça. C'est un autre mensonge. Ça veut dire n'a rien à voir avec le projet d'indépendance. ما نمقل ويدي قلنا نقولنا c'est un groupuscule دنا هكا. Oui, c'est un groupuscule fier le poids du PT, du Parti travailleur moi je et puis c'est quoi son poids politique. Donc, ça c'est le méprise d'autres formations politiques. Je suis rassuré par rapport à la Kabylie, ça veut dire qu'elle ne va pas aller dans le sens agui d'indépendance. C'est indiscutable que c'est l'une des forces politiques qui n'a parmi les forces politiques les plus importantes. Maran Mokhel, la mobilisation de cette formation politique, la diaspora, qui est le seul espace d'expression. Le RCD, le FFS, il n'y a pas de chiffre exact. Mais je me dis زمارات فرنسا لا le RCD حبس تمام باش هذه النجمه ماشي كاين مانيفستاسيون بوبليك دونك شادين ناف لي مارش donc on peut pas faire de mesure juste par rapport au poids d'une formation mais ما نقول وين يدي جمعني مثلا الناس ديما ناسنا ماشي ديما ناسنا tout son projet في الماك. Je ne vois aucune formation politique, y compris son parti. Je n'ai jamais entendu parler de ça fait 16 ans qu'il est là. Donc, les gens doivent faire preuve d'humilité. Donc, Maxini, la Kabylie n'a rien à voir avec ça. C'est un mensonge. C'est la force politique la plus active, la plus présente, la plus mobilisatrice. Assagi de la diaspora. Et moi, on ne peut pas en parler à cette sous-répression coloniale, à cette sous-répression maximale. On ne peut pas parler d'existence ou de pas de souverainiste. Nous avons la justice. Nous avons la justice. En 2001, ce sont des déclarations. En 2001, quand le sang a coulé, il n'y avait pas eu de revendication d'indépendance et pas même d'autonomie. Un autre mensonge, Madame Ouzahar, je suis bien placé pour le dire, j'étais délégué. Il n'y avait pas, je connais aucun militant du PT. Délégué du mouvement citoyen, il faut le préciser. Non, absolument, j'étais délégué. Des dizaines de conclaves, je sais c'est quoi le mouvement citoyen, mais je n'a rien à voir avec le mouvement citoyen. Donc, je témoigne dans le mouvement citoyen, il y avait des militants du MAC, comme ceux du RCD, majoritairement FFS aussi, ce sont les forces politiques. Donc, c'est les militants du RCD, du FFS qui attachent le mouvement de travail. Les militants d'extrême gauche, les mêmes syndicats du GTA, c'est un congloméré comme le mouvement citoyen. Donc, mais là, c'est le MAC. Et puis, pour son information, le MAC est né le 5 juin 2001. Donc, quelques mois, même pas 2 mois, après le massacre, le début du massacre du régime algérien. Donc, Maxine Belli, il n'y avait pas cette revendication, c'est un mensonge. Donc, des preuves à l'appui par rapport à toutes ces déclarations. Adarno, je les ai notés d'Agui, donc en 2005. En 2005, j'ai sillonné les villages kabyles pour faire campagne pour les élections locales. Mais quand c'est là en 2001, نعرف مساكرين les gendarmes assassins, عندنا Madame Louisa Hanoun. Elle n'était pas là. Madame Louisa Hanoun,
تسد مي كيف المساكر تسد تدخل les élections parce que انت لا كونتريبيي انت سي لو حماس ما دير حماس سي لو حماس الجزائري سي لو حماس ديكستريم كوش باسكو الجزائر الى الحماس كي est un mouvement d'extrême droite islamiste انت سي un mouvement trotskiste d'extrême gauche. Donc, ce sont deux mouvements extrémistes. Hamas, il est connu pour sa participation. Ntsas, il est connu pour sa participation. Ce n'est pas le cas du PST, ce n'est pas le cas de l'MDS, même s'il n'est pas d'extrême gauche. Ntsas, elle a prôné cette position de participation aux élections parce que ça rend flou, ça va renflouer plutôt ses caisses, etc. Donc, c'est un choix stratégique qu'elle a fait, qu'elle a participé à toutes, présidentielle et législative, locale, etc. Donc, c'est un choix تخدم دونك والزميره تهضر قبل لوبوزيسيون تهضر فاش تمثل دونك مما نوار دارت تمثل تموت القبائل باسكو فاش نهضر ساكي اندت لا اون 2001 نكوني اون ا يو بوكو دو بروبليم هضراتي دون 2020 واكي بارابور واش نساع هضراتي فاليدا سور تي كي 5 بارابور au problème نساع كل c'était que la FFS mais le PT c'était inexistant donc ça veut dire que وسنوالي باش نهضر يلس ميم با دونك جو كومبرون با مشي دينين كي لي سوا ديزون في المكتاب بلي تموت القبائل خاصهم لي زيليكسيون ايتترا تناد لي جون فوالا مي تروح تموت القبائل حكوا سون بيريب لي تموت القبائل بور لي زيليكسيون 2005 les gens m'ont mené dans le cimetière des Chouhada et non ceux des martyrs de 2001. Madame Uzahane Zramabik, le socialisme socialiste, l'extrême gauche algérienne, c'est un trois sujets. C'est la cause palestinienne, c'est le socialisme, c'est l'impérialisme américain occidental de façon générale. Voilà les trois sujets de discussion. Elle fait Garagui, elle de l'anticabilisme. Elle dans plus l'anticabilisme, surtout les militants d'extrême gauche qui utilisent le mot al-Qabaïl. Elle de Wagui aussi comme Smith. Ce sont les premiers qui se disent à chaque fois des Ouïghours, à chaque fois un indépendantiste, il n'a pas la pare-choc du régime algérien. Donc, elle est aussi dans cette démarche. Donc, j'ai sillonné, voilà, ce qui سميت عرفت مقبرين كيمشيو هذا ماشي 2000 امارات تمر في القبائل en 2001 تبغى ديني داكي باللي تمر القبائل elle tient à ces martyrs de la Révolution, elle tient à l'Algérie unie indivisible. Donc c'est un saut idéologique par rapport à la vision des Kabyles. Donc ils font référence à la grandeur de l'Algérie à travers sa révolution. Voyez, c'est le discours du FNL, que le FNL dit une femme, mais c'est une opposition. Donc c'est pour dire que c'est un jeu idéologique qu'elle joue, malsain. C'est-à-dire que le peuple algérien est un peuple, il y a deux composantes linguistiques, une culturelle, une même culture plutôt. Nous sommes des Amaziens arabisés en partie, en totalité pour d'autres. Il est complètement hors jeu par rapport à ces notions de nation. Il a, à travers les efforts du MAC, il a un bureau d'avocats londonien et dit que la Kabylie est un peuple. Les Kabyles sont un peuple. C'est une vérité sur le terrain, mais maintenant, des juridictions internationales, ce statut de peuple est reconnu au niveau international. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et vous savez, je me dis, الكراسي انت جميلت ماشي فريد الكراشيد en 2005 en 2020 et puis vous voyez publiquement mais je l'ai dit bien avant خدمنا un travail énorme انت جميلت مقارنة avec peu de moyens avec beaucoup de sacrifices ماشي ويزا حالو ناس اللي كسن تجميل تاقي تجميل تنسن دونك باين نتساث qui est elle a une formation de droit باين نتساث اللي contre ce concept تروح تشطاكي تروح شنقري حاج ديف من attaquer le bureau. C'est comme ça que ça doit se faire la lutte dans le cadre civilisé, dans un cadre civilisé. Mais si à guerre des affirmations qu'elle ne maîtrise même pas. Bref, là, en tant que responsable, je ne suis pas en train de parler d'une femme, c'est très important. Je suis pour l'égalité, je parle d'une présidente, plutôt de secrétaire d'un parti politique. Je dirais la même chose, Mme Gaza, c'est très important de le signaler. Mais je ne sais pas ce que ça me tente, je ne suis pas misogyne, je respecte énormément Thilaouen et je crois que ça sera, il y a fait plusieurs fois, l'avenir de l'humanité. Mais je sais l'Afrique du Nord est une erreur. ثقي تشيني تكارب نقولي فهضر ده معتوب الوناس
Donc, elle a convoqué donc forcément Matoulouès pour louer son algérianisme. خدمة sur le bémol. خدمة sur le bémol, ouais, c'est affreux comme démarche. Venant d'un responsable, même venant d'un être humain. Matoulouès, c'est mousse. خدمة le bémol, c'est insinuant des reproches sur sa personnalité. Même si on connaît toute sa personnalité, mais c'est quelqu'un qui a porté l'Algérie sur sa tête, etc. Maintenant que nous allons oublier Matou Blouna, c'est des déclarations indépendantistes avant l'avènement du mouvement souverainiste. Il n'a fait de Wassan Sharik Samour. Il l'a ouarné Gouachtagi. Il l'a dit publiquement dans des chansons, mais d'oufir. Donc, il y a dire dans tout ça. C'est que je respecte les gens qui sont contre l'idée de l'indépendance. C'est leur droit de l'exprimer. Mais ce que je demande, c'est que le MAC et les indépendantistes, les Mours Zaïre, auront, auraient plutôt le même droit de citer dans ce qu'on appelle l'Algérie. C'est des subventions de l'État. Et les députés plusieurs fois, probablement milliardaires. C'est une femme modeste, son salaire apparemment est de 180 000 dinars, apparemment. C'est ce que j'ai trouvé comme information sur Internet. Mais elle est plusieurs fois députée. On nous a c'est quoi le salaire d'un député? C'est 260 000 dinars et plus. ماشي سميتها شي مدام وزع حنون ماشي تما غفونت euh, donc Ouzmira, elle ne peut pas s'approprier la mémoire de Blounes. Il fera sa fousse. Donc, il va dire quel est tranquille des gens. السقي ما ناس نيكس نعرف ثيمونات اللوز اللي المورث وخدمنا راه ils sont excommuniés par le régime et à travers sa répression par la société aussi. Madame Ouzahadoun se permet de les détruire encore plus. Alors, c'est le Makagi, il est là. Il y a eu des dizaines, des centaines de détenus. Des milliers, parce qu'ils veulent juste exprimer leurs idées. C'est pour ça, c'est ce qui m'a révolté. Le peuple algérien a son mot à dire. Parlons de la déclaration unilatérale d'indépendance de le 14 décembre. Donc, elle appelle les Chaouis et les Kabyles à manifester contre l'événement. Nikilija vite Madame Louisa Hanoun a appelé son parti d'abord, Adfansi Verdan Melik Hassan, Tisnef, à ce qu'Adfan, c'est que tu as les Kabyles ne sont plus dans le Sharkana. Elle ne peut pas, elle n'a pas le droit. Je lui enlève ce droit. Admekin, Imzat Mouj al-Qabayat, Fan Savir, a dit contre l'indépendance de leur pays. Je lui dis ce droit. Parce que ما بغاتش تخدم تشبر ثمور في القبائل نكون تشجع على شتاكي تروح تشبرني عرفتي بليزيور فوا رشيد واكي تروح تمانيفيستي لي النفا تروح تمانيفيستي لي وهران اتسيتيرا ثمور في القبائل هي اللي شوال le 14 décembre داكي تسمغارا إمذانا يغتقدر نشتاكي c'est la fête de la naissance de la Kabylie إمذانا ont le devoir de respecter ça même s'ils sont contre كل إنسان عوايد مع ثمور في القبائل ما كيجي فيها يوني خدمة مبارك يا رضا ما كيجي فيها طفيميش politique à نخدم après. Tisnef, plutôt Thengerus, par rapport à son allégeance à l'armée, c'est un soutien de Taïb Bouteflika, d'Adraf Shueka, mais même le clan actuel, peut-être parce que souvent c'est le Hafs, et un que je l'ai soutenu, je suis contre son emprisonnement. Il n'y a pas le. Peut-être parce que souvent le clan, souvent c'est le Hafs, alors qu'il était condamné à 15 ans de prison, pour atteinte à la sûreté de l'État, l'armée protège l'Algérie. L'armée algérienne a détruit l'Algérie. C'est ce qui elle ne protège pas l'Algérie, l'armée algérienne. Elle a dit plusieurs fois, l'Algérie, elle va vivre sans armée. Une Algérie libre n'a pas besoin d'une armée de voyous humiliés en Turquie. Donc, il dit, mais ça des alliances avec Boutebouna, parce que ça arrive plusieurs fois, peut-être que c'est ceux qui vont participer à toutes les élections des deux Guinée. Il ne faut pas que ce soit la norme. Son rapport par rapport à Moshe Al-Khwaïr, vous voyez, preuve à l'appui aussi, j'ai des preuves.
C'est une personne, c'est un parti carrément. هذا نتنفع سي الكادر باسكو هضرات فلاس انت باسكو انت تدي هضر هذا هضره في بارتي. C'est une mouvance, c'est un parti qui est insensible aux souffrances de la Kabylie. Aux Rénalocs, même pas d'acheter les souffrances, ils ne peuvent pas les comprendre. Le déni identitaire, la répression féroce qu'on vit depuis des décennies, elle n'a pas vécu de Sainte-Sève. Elle a vécu dans son cadre de militante féministe, etc., mais elle n'a pas vécu la crise identitaire. Le, le crime commis contre notre identité, elle n'a pas vécu. Elle ne le sent pas, elle ne peut pas le ressentir, elle ne le sait pas. Quelqu'un a des preuves à l'appui. En 2002, c'était le premier parti, l'un des premiers partis d'opposition jusqu'à nos élections législatives. Elle nous a créé beaucoup de problèmes parce que dans sa surenchère populiste, parce que l'extrême gauche, c'est ça, c'est le populisme et le parasitisme, parce que c'est des mouvements qui n'ont pas d'ancrage au Zaïre. Tu ne peux pas être un communiste et le Zaïre. C'est un pays islamiste, mais qui est islamisé. Donc, en 2002, Al-Sbitha et Ouïd al-Nazariyara, Akhirva PT, c'était le premier parti à casser, à tenter de casser le mouvement citoyen de Kabylie. Elle n'a pas respecté le mot d'ordre du mouvement citoyen de ne pas participer aux élections législatives. Publiquement à tasse parce que ça a un poids. Le parti, le PT, n'a pas de poids. Mais sinon, c'était le premier parti, ils peuvent le vérifier sur Internet. Le PT est la première mouvance politique d'opposition qui a participé aux élections législatives qui était contre le mouvement citoyen de Kabylie. Donc, je mets عند اليوكسي ديال اف اف اس ils ont boycotté نتا تروح. absolument. C'était un boycott total, un boycott extrêmement Non, réussi. c'est un non-respect aux citoyens kabyles Absolument, qui étaient absolument, blessés par ce qui s'est passé. Oui. absolument. On était en pleine crise. Mais c'est l'effusion de sang. Il y a aucun motif objectif. Ils ont eu, je pense, 4 sièges. Il n'y a pas de motif objectif. Amir qui dit, je vais le faire, qu'on ne va pas laisser les communes se mettre sur deck, etc. Il avait raison. Il dit, je vais faire mon mea culpa quelques années plus tard. Mais elle n'a aucun motif. C'est quoi le point de l'Assemblée populaire à Sagui? C'est une chambre d'enregistrement. Il se manifeste, Karim Tabou, qu'est-ce qui se mort? Il y aura le député. C'est-à-dire, halal alia, haram alik. C'est comme ça qu'ils pensent. Ça me révolte. Les gens malhonnêtes, ça me révolte. Donc, avec les priorités, c'est trois. Le socialisme, la cause palestinienne et l'anti-impérialisme américain. Justement, c'est le KFF des Palestiniens. Oui. Elle aurait dû, au moins, si elle a le souci d'unité nationale, soi-disant, d'avoir le drapeau à Mazir, que le régime a. Donc, c'était. Voilà, ok, bon. On a le droit de rêver. Oui, Ouais. on a le droit de rêver, mais c'est pas ça, Madame Moussa Hanoun. Mm. Daesh est une populiste. Elle sait vendre sa marchandise. Veille elle qualifie le MAC de groupuscule. C'est un groupuscule politique qui saute sur les occasions rentables. La cause palestinienne des Zaïre, elle est rentable. Le socialisme imarven, c'est rentable. Mais il n'a aucun poids au niveau populaire. Tu ne peux pas gouverner, étant un communiste, tu ne peux pas gouverner un pays islamiste sur le territoire de Zaïre. Donc, mais ça a des objectifs à ce que le Zaïre, elle doit oublier ça. وقيت سمسات النظام انا هضري باش فلاش ما صغير. C'est un sujet نظري exactement. لو كيمول دو موندا هذا هضره فاش تخدم مزاحن شو خدم لو بي تي فانا قرا نفات سواء باسكو نسيت لنا سوجي. En 2008, après Asmi Gaddaz Rewal en 1995, 96, il redonne un référendum machfam sur la constitution algérienne. Donc, il vient de dire le cumul de mandats à 2 mandats. Mais du coup, Bouteflika, vous avez comme qui phase Rewal, il fait Bouteflika en 99, donc en 2009, il a fait et comme il va il a une constitution à sa guise, qui n'est pas votée par voie référendaire, mais par voie parlementaire. Donc, il a convoqué les parlementaires à voter sur une loi qui annule l'interdiction de cumul de mandats. C'est ce qui s'est passé. Bouteflika, il y aura le candidat en 2009, où il y a d'autres Berzid.
Et Madame Louisa Hanoun a cautionné. C'est la cerise sur le gâteau. Je vais dire avec ce qui est bizarre par rapport à cette formation politique, c'est que quand la PN, l'Assemblée populaire, a voté la loi Smith qui offre le droit à Bouteflika de se représenter pour la troisième fois, le PT s'est abstenu. Pourquoi? Parce que Mme Moussa a tissé des liens avec la sœur de Bouteflika, Saïd Nsson, et bien sûr, c'était la même Bouteflika. Donc, cette dame, dans cette formation, a mis les intérêts personnels devant l'intérêt de ce qu'elle qualifie de nation. Parce qu'éthiquement, il est impossible pour un politique d'accepter, qui chante la démocratie, d'accepter un cumul de mandats à vie pour un candidat. Des Français, des Américains, mirent le cumul de mandats. Smith, le cumul de mandats, c'est pas parce que aussi nara. Parce que Zaran Beli, un homme dans une fin politique ne peut pas se donner à fond pendant des décennies. Mm. Dans l'Anbeli, la politique, c'est un métier extrêmement épuisant, difficile pour la famille, etc. Dans l'Anbeli, il faut du sang neuf. Donc, ça, c'est absolu. Rien que pour faire plaisir à sa famille politique, ses amis politiques. Ce qui est aussi une compromission venant d'un parti d'opposition. Donc, on a Mourachid Tamtothagui dans la partie, elle n'a rien à voir avec notre combat. Pour moi, elle n'a rien à voir avec notre combat. J'ai essayé de donner des preuves à charge parce que c'est des preuves, qui est au travers de ces cadres. Voilà, mais oui, c'est un résumé par rapport à son intervention sur le BRTV. تنميتك نوردين وبغا كان نقيم توا فغايا كاين مسا لويزا حنون ماشا ماشي كان نسات كان يقلنا كاتورا وغاد لا كلاس بوليتيك y compris Kabyle qualifié d'algérianiste. روحن هذا نتفرنا كيكي c'est comme s'il y a quelque chose qui تكن la rue ينسين la déclaration unilatérale d'indépendance de la Kabylie qui ou qu'est-ce qu'on dit alors qu'il pose pas le vrai problème souvent les fondations c'est des jamais ce que la ينسين ثمور الانسان ده شو تسيفرات l'alternative est-ce que ذاك موت قبل تخيم كان كيكيت لا ou تسير un statut politique ou تسير il parle même pas de réforme de réforme de l'État باش كنا ثموت قبيله ما كاينينش حاجه هي كان الهضور في l'unité nationale pas plus que ça شو تسموا لينك نوردين. En d'autres termes, j'ose poser cette question en français, comment expliques-tu les réactions de la classe politique qualifiée d'algérianiste sur la déclaration unilatérale d'indépendance de la Kabylie? Mais qui est ce qu'il y a donc la classe politique qualifiée d'algérienne, c'est ça qu'il faut le citer, quelques jeunes qui commencent à comprendre les enjeux de l'indépendance de la souveraineté pour parler dans un sens large. Vena فهم بلي comme quoi l'Algérie c'est un traquenard. L'Algérie Y compris parmi les jeunes arabophones, pas nécessairement exactement. kabyle. ماشي القبائل غاديين. Atas les chroniqueurs, ils disent ouhamen, un toilette au Sénégal, waouh. C'est comme si le Macron, il y aura les pourquoi pas, avec des يسالحق finalement, la blessure que les Kabyles ont géré بوبن c'est 62 دساون بنات نفهم نكمي ونكني pour ne pas citer son nom شوقي بن زهرة كي قابل nous on n'a pas le droit de parler parce que c'est mes blessants le قبائل ولاش ولي l'indépendance donc quoi qu'il y a واش وين كان كبلا ولي. C'est dit, donc c'est à ce genre de personnes que je fais allusion parce que نكيني فرحان مثل لي كونسيونس حتى نكوني نبغى ثروي نكوني نبغى تسكر سموت الجزائر نبغى نكر مرة ماشي كان ثموت القبائل ثموت القبائل هذا حياة خاطر شي ندير سا كاع لي ميني كنوز ماس نوري ميم با دونك بالك هي دي موسيون دو غوش دو نقار سي ليجيتيم نرفو اتسيتيرا مي كيني فرحان باس يرمزينا كيكي الرند فهمن ذاك اتعارض نفهمن زعما ما فهمن ما لا فهمن تنمير السن مي ما تعارض فهمن امك رمي قصحت سوات في مدنك
خاطر ما تبغض تكسر يون شي درت شباب باش ما سخدم ديك واش تاي صنعت اصنع سون اكزيستونس يموت على فيزيكمون مي يمث كولتورالمون ايدونتيتيرمون يمث كشباب ماشي لا بير دي شوز خندوهم مثلا اسك تفاصيل باللي لا واكي سي البروجي ديال سي اسقال دو ريجيم الجيريان سي البروجي زيرو كابيل فوالا محول كاريمون دونك انت اللي فرحان سا كيما يرمز لما كيهضر فاش تاي دونك كنايد ويلي قلنا مزيان البروجي سون دو تيب لان ويلي قلنا مزيان البروجي باسكو سانت ثوكذي ثموت القبيله ثموت الجزائر الشرج هذه نوغورن تيريسا le régime Ismaël Khamenei ندير etc. Ce qui est objectivement compréhensible. Mais tu le vois, Wagi, il me donne son nouveau, son Thugri. Là, une incompréhension aussi par rapport au projet. ثقة جمذانا أمورا مقارنة جمذانا وزرنا c'est quoi les tenants et aboutissants dans le contenu du projet d'indépendance. Il est diabolisé par le régime algérien, donc les gens se retrouvent dans le superficiel par rapport au projet. Donc, c'est l'incompréhension. C'est là aussi ce qui est connu chez les militants actifs, ce qu'on peut qualifier d'opposition idéologique. Les qui se positionnent notamment à la gauche, qui ne pourraient pas être d'accord avec le projet d'indépendance. Qui parlent un discours objectif. Un discours objectif. عندها أتجبدن دي يعني ولا vraiment un grand discours sur l'économie ولا vraiment un discours consistant sur ça mais si les trois partis et voilà dans les gens qui le critiquent mais oui sans faire allégeance au régime algérien. La d'autres parties ce sont les actionnaires du régime algérien donc les associations satellites qu'ils créent les services de renseignement les affidés, les gens qui ont des reproches à se faire, oui, il faut qu'ils achètent la paix avec le régime algérien, donc, etc. Oui, donc, comme étant des serviteurs du régime algérien. Ça veut dire, oui, c'est plus par intérêt personnel. يخدمن pour s'opposer au projet. Mais oui, ce sont les deux groupuscules voilà. Il a un groupuscule, un groupe adinaire objectif. Il a un groupe qui est subjectif, donc c'est pour des intérêts personnels. Qui ont prêté allégeance d'une façon ou d'une autre au régime algérien. Voilà. تنمية النور دين تقسي ويسلاتا تولي دابا غادي دعني بغدا لي زاكسيون كيخدم كي غاياكي او يفون انظر تمور لينيك تقسي فرانسيس كو بونس دي مانوفر ريسونت دو ريجيم الجيريان. Oui, الجولات كما بارابور رسقسيني ويسين دونك مثلا ثما ثقرايا خدم لو ان تي في خدم دوكيومونتير avec des mensonges en plus voilà des extraits des extraits des ex-militants du MAC où il dit voilà vous avez des extraits des anciens militants du MAC repentis donc parce que voilà moi j'imagine c'est ce qui les motive le plus. Euh, Comme d'habitude, donc le régime algérien, pour opposer, soi-disant, de façon objective au projet, pour s'opposer de façon objective au projet d'indépendance, c'est des imdani qui nous savons que les clivages existent dans les formations politiques, les insatisfactions, etc. Mais dans le cadre du régime algérien, normalement, je ne peux pas parler éthique quand je parle du régime algérien parce qu'il n'y a pas d'éthique. Mais sinon, c'est leur choix. Ils ont le droit de faire. Pourquoi les menacer de faire des déclarations parfois mensongères sur ce qu'ils ont vécu dans le Mac? Pourquoi? C'est-à-dire, si l'Algérie était une démocratie, on ne parlera jamais de ça. On ne parlera jamais de ça. Il y a شحال من Québec, il a des partis conservateurs, le Canada. Il a des partis conservateurs, le parti libéral, c'est des choix politiques. Mais pourquoi? Pourquoi?
Donc, le régime algérien, c'est parce que il y en a qui je vais nuancer par rapport à la panique. Parce que, تصبت مثلا هضرت من quoi là, le régime est paniqué là. Au niveau national, il ne panique pas. Il a la maîtrise. On doit nuancer par rapport à cette notion de panique. Il sait que d'une expression de panique, c'est pour dire que أي جزائريين تلقى تسمور نون أثناء نبغى أنا ونترجم etc. وكي pour la consommation interne. Par contre, au niveau international, oui. Ce qui fait peur au régime algérien, ce sont les médias et les puissances étrangères. Pas plus que ça. Oui, les Arabes, ils sont sérieux. Ils peuvent aller jusqu'au bout de leurs intentions. Et il y a les Arabes, ils peuvent leur faire mal. Parce que les, les, les responsables du régime algérien, les choses ce sont leurs privilèges. On a dit plusieurs fois, donc. Ils veulent préserver le passif, ils veulent fructifier l'actif. Donc, ce qui leur fait peur, c'est le fait que le MAC a pu internationaliser la question kabyle. C'est la seule chose qui leur fait peur à Saboussa. Ils s'en foutent éperdument. وإذا أردنا الحبس الرد وإذا ما وإذا أضر يذرا رنا سديمت دونك وإذا ثني ضرنا ساقي سي كو لو فات إيمي يزمر الحال هذه لي ثمورة qui vont appuyer le projet d'indépendance. Voilà ce qui dérange le plus le régime algérien. Parce que Ouagui, c'est une épine. Et c'est pas parce qu'ils se soucient de l'éclatement algérien, parce qu'ils se soucient de leur propriété. L'Algérie est la propriété des militaires. يقين بزاف نفهم نشتي واذا تغنين ديمقراطيه جزائر حر ديمقراطيه elle ne peut pas l'être avec le régime algérien. C'est impossible. Donc, je pense, les manœuvres du régime algérien, c'est là pour une consommation locale, c'est sa stratégie depuis toujours, ennemi interne, ennemi externe. C'est une formule qui ne va jamais disparaître. Mais par contre, ce qui est bien pour l'opposition algérienne, c'est aussi pour l'opposition algérienne, elle peut sauter sur l'occasion. Assagui, il est affaibli au niveau international, il est isolé, donc toutes les manœuvres de Massagui, c'est pour redorer son blason, se faire une coque à travers les Algériens, pour contrer les, les possibles rapidement au niveau international. Donc, ça me regarde par rapport à Smith aux craintes aux manœuvres du régime algérien ces derniers temps. باش نعطي لها تفكرت سفيان كارو ويفنظم هاد توجور نتم قلت لي فرات تمغلينيك كي تولي سفرات ياك تيلي يتموتن الجزائر كي فرانسيس quelles sont les perspectives possibles pour l'Algérie. Théoriquement, là, tu as trois perspectives. والانتهى ثلاثة bien sûr, mais أدنى هضرتي اللوث هكذا يقدر يموت الجزائر. Soit que الجزائر تقيم dans le régime militaire كتلا. Il y a une possibilité à ce qu'elle s'oriente vers une théocratie. C'est une possibilité qui sera sûrement validée par l'urne. Il sera fort probablement Parce validé qu'il par a l'urne. islamisé toutes les institutions, hein, Absolument. l'éducation, l'armée, la police, les gendarmes. Il y a quoi de ça, nous, les vidéo, qui par exemple, un gendarme يروح dans une école سنقراو شي مشطح واحد تفهم القرآن. روح اقرا القران، اسمع القران دوك تريح. الا بذكر الله تطمئن القلوب. قالوا لكم هذه القطاعات وهذا المتدخلين كي تروح تشوف زميل تاعك بهذاك قرص والله قاعد يخمم هذاك التخمام السلبي، والله يسمع في اغنيه خاطئه تديه حاجه واحده اخرى، قالوا دي بعد عليك باش تسمع هذيك الاغنيه اللي راهي شويه دير فيك الحماس. روح تكلم، روح اقرا القران، روح اقرا القران، اسمع القران دوك تريح. C'est-à-dire, par rapport à ce qui l'alternative au régime algérien dans le cadre actuel, les jeunes, ça va être les islamistes. تجي ثلاث مسألة فلاس ما يلا يغري الرجيم الجيريان ما يلا يهدثني ضربة روحنا ما يلا صغيرين تنسدرا ce sont les islamistes qui vont gouverner l'Algérie. تجي تلاوث نوارس دي تونس نوارس دي l'Égypte. Tunis aussi c'est un exemple. On a tout un article par rapport à ça.
parce que Tunis, elle a libéré la femme. Un sourire de Hlasag, il a un semblant de démocratie. Un daïfka, une majorité relative aux islamistes, ni qui la PN. ثاني وارد وكذا عند باندي وكذا نوار من سكين la case départ avec tous les privilèges entre guillemets de la dictature Ben Ali. Madina privilège, je suis pas pour Ben Ali bien sûr, c'est parce que au moins la Tunisie vivait une certaine aisance économique au Sanani. Assagi, تروح l'économie, تروح الوجود. Donc, un بعد يمكن باش في رشيد هضرت plusieurs fois sur la crise algérienne que je considère comme une crise identitaire. الزوينة راهي بغيت مثلا الساقنا c'est une crise politique. C'est pas une crise politique. Une crise politique, تتستهزر الطابلة تهضروا تفلوا. تفلوا, ça veut dire c'est quoi le système politique qu'on veut, le système régime parlementaire, le système régime présidentiel, la répartition des pouvoirs, décentralisée, oui, il y a politique. Mais quand tu as affaire à un peuple qui se considère comme arabe et musulman, qui n'a de choix que un régime théocratique, donc la politique, oui. Donc, je pense que la solution, et c'est la troisième perspective, si l'Algérie voudrait être une démocratie azka, il faut qu'elle se lave de son identité arabo-musulmane. L'islam, il y a plusieurs fois, est incompatible avec la démocratie. Tant que l'islam est religion de l'État en Algérie, il n'y aura jamais de démocratie en Algérie. Jamais. Où j'invite les intellectuels algériens à se pencher sur ce sujet. Je les invite à lire le Coran, à l'expliquer à leurs concitoyens. C'est pas impossible, c'est un livre. Quand il y a quelques centaines de pages, mais c'est lisible. Il est compatible avec la démocratie. Il est incompatible avec la démocratie. Il a dit plusieurs fois. Il encourage la haine contre les autres, les juifs, les non-croyants, les chrétiens. Il est misogyne. Il accepte l'esclavage. وزمر أتسير ثبتوث أفدي ذاك راه نطمطو ذاك راه سميس أيقبل l'esclavage, etc. وزمر Les gens ont besoin d'être apaisés pour accéder à la démocratie. Parce que la démocratie, c'est des urnes. La démocratie, c'est des valeurs. L'égalité homme-femme, le respect des différences, le respect des croyances, etc. Mais l'islam, il n'appelle pas ça. Donc, mais oui, c'est la troisième perspective que j'appelle et les perspectives à Guy, à Sagui, le seul point, la seule poche de résistance, c'est la Kabylie. Parce qu'une crête dans une société d'emblée laïque, le Jamal Khamis, le Cheikh Jamal Goumkanis, Taman Goumkanis, qui l'a plusieurs années. Donc, Ramin Tadderth, il a son poids. C'est lui le chef politique du village. Cheikh Jamal, ça a été fait mais il n'a pas de poids politique. Donc, la Kabylie est prête pour vivre la démocratie. Mais pas les autres régions d'Algérie. Donc, je l'ai cru. Je fais mon mea culpa. J'ai cru à ce qu'on on démocratise l'Algérie. Mais là, je ne crois plus. Je ne crois plus. C'est un processus que j'ai fait. C'est des années, des dizaines d'années. Et ça, je me dis, ils ont compris ça avant nous. Il faut dire les vérités qu'ils disent. Donc, ce sont des données qui renforcent, mais oui, le fait que la Kabylie doit être souveraine. C'est une nécessité, sinon elle va disparaître. Non, c'est une crise existentielle. Hein. Donc, c'est Absolument. C'est une crise existentielle parce que يضحت ثورة زكيلة سفرة زكيلة سفرة مثل يفنم يطيش لكن surtout le régime actuel avec son ignorance, avec sa méchanceté, Brund Bachar Doron. Et je pense que la déclaration de l'indépendance de la Kabylie est une bonne chose. J'invite les gens à la soutenir. Ceux qui ne veulent pas la soutenir, je les invite à respecter ceux qui veulent la déclarer. Parce que c'est la consécration d'un processus. Et puis, les indépendantistes,
à travers ma déclaration, c'était pas le premier choix. Le premier choix, c'était de discuter de ce problème. Mais le régime algérien ne les a pas écoutés. Il, les a, il nous a massacré avec le manila, mais c'est c'est un choix qui est le seul qui est responsable de tout ce qui arrive, c'est le régime algérien. Donc, j'invite les intellectuels algériens à plus comprendre cette mouvance, à plus comprendre ces démarches que de la critiquer. Parce qu'ils vont renforcer le régime algérien s'ils critiquent. Pour moi, une Kabylie libre et souveraine sera un exemple de gouvernance pour le reste de l'Algérie et pour toute l'Afrique du Nord. C'est une poche mécanique de résistance pour la démocratie. Il faut la préserver. تلميذي كان نوردين يدير نوردين يا غفلاني مقران نيتي ديال تمتي تدزايري تمثلت الاسلام شكون تيمتي تدزايري تشمطس دي تمثل كي اي جنات افري درتو دوز ماشي داين سهلين دغا تسميتي هذاك النوردين رامي يغا ما كيرات سوا زاليس قلت في فيسبوك غافونش تاكي تمثلت الاسلام ايلين قلان دا عويق توكزوث او نقما ادو غالا غورس اد المسلاي نادي يصلض شو صليضغي اوديو فيزيوال انا كي يقول ديون ما كان هذيك سنه ازل نشرا غي سوثار سيد نصلض تي كيو 5 وكي ضاقما ونقما كان نوردين تنميرتي كاتاساتاس مازال نوغال لك كي غاتمور لي وين يظن يشدن سكودا كا مازال دي بوضا الهوانيس 14 دو جانفر فراحن تيموننت سيوث نتاما المكان فاض مازال وين بقاو نظن دي كنتي مور لي وين نسن إسيار زينا وندينا قيمة تلوين